Like and subscribe for more educational content. विद्यार्थी मित्रों केम छो लेरी एकाउंट्स वाला में आप लोगों हार्दिक स्वागत है। हवे मित्रों आज आपणे दाखला नंबर 8 जोवाना छे जे गुजरात बोर्ड 2023 में एज इट इज मित्रों सेम नी सेम रकम साथे तमने पूछायेलो दाखलो छे अने आ दाखला में एक खूबज महत्वनी विगत छे ए आपणे दाखलो गणीए ज्यारे आवशे त्यारे हूँ तमने चोक्कस समजावीश। तो चलो मित्रों दाखलो शरू करीए। मित्रों आपणे तमने ख्याल छे कि जे प्रमाणे हवाला सौ प्रथम वाँची लईए छे अने पाका सरवैयामां आपणे टीक करीए छे तो ए टीक करी दईए। भाड़ू चूकववानुं बाकी छे 4000। मित्रों ऊपर भाड़ानी कोई ज विगत आपी नथी माटे आपणे भाड़ानी रकमने टीक करी दईए नीचे हवालाने। रोकाणो पर व्याज 2500 मळवानुं बाकी छे तो मित्रों एने पण टीक करी दईए। रोकाणो 35,000 में वेची देवामां आवशे तो मित्रों ऊपर रोकाणो लख्युं छे तेने आपणे टीक करी लईए। आ एक नवी विगत छे तमारा माटे एक खास ध्यान राखीशुं। पेढ़ीनी पाघड़ीनी किंमत 2 लाख नक्की करवामां आवी अने भविष्यमां नफो नुकसान जया अने ममता 1:1 ना प्रमाणमां वेचशे। हवे मित्रों एमनुं जे जूनुं प्रमाण जया ममता अने स्मृतिनुं तमने जे जूनुं प्रमाण आपेलुं छे ए 2/5 5/10 અને 1/10 एम आपेलू है। तो मित्रों अहींया आपणे छेद सरखा करी नाखीशुं तो आपणे जयानो छेद सरखो करवो पड़शे एटले एनो 2 वडे आपणे गुणाकार करी दईशुं तो अहींया प्रमाण 4/5/1 जूनुं प्रमाण थशे अने नवुं प्रमाण तमने ऑलरेडी आपी दीधुं छे के नवुं प्रमाण 1:1 छे। आ मित्रों आपणने जे मळ्युं छे ए आपणुं छे जूनुं प्रमाण 4/5/1 अने नवुं प्रमाण 1:1। तो चलो मित्रों आपणे दाखलानी शरूआत करीए। सौथी पहेला मूडी देवा बाजुथी आपणे शरूआत करीशुं। लेणदारो मित्रों लेणदारोमां कोई ज रकममां फेरफार नथी माटे डायरेक्ट आउटर कोलममां 90,000। सामान्य अनामत 70,000। मित्रों सामान्य अनामत आपने 70,000 रुपया आपेली छे। अहींया भागीदारोना मूडी खाता अने चालू खाता बंने आपेला छे मित्रों। एटले आपणे जे कंई पण अनामतो छे एनी वहेंचणी के जे कंई पण नुकसान छे बधुं ज चालू खातामां एनी आपणे नोंध करीशुं। तो मित्रों अहींया जे सामान्य अनामत छे चालू खातामां नोंधाशे। सामान्य अनामत नफा नुकसानનું प्रमाण 4:5:1 छे एटले 70,000 ने आपणे पेला 10 वडे भागीशुं एटले 7,000 आवशे। 7,000 गुण્યા 4 एटले 7 ચોકુ 28,000 7 પંચા 35,000 અને 7 એકુ 7,000। હવે મિત્રો મૂડી ખાતાની તમને બાકી આપેલી છે तो बाकी आगळ लाव्या तेमना मूडी खातामां लखीशुं 2 लाख 1 लाख અને 90,000। હવે ચાલુ ખાતાની મિત્રો બાકી આપી છે બાકી આગળ લાવ્યા 26,000 અને 14,000। जयामां 26,000 छे ममतामां 14,000 छे डैश। दालखाद अनामत अंगे कोई ज चर्चा करवामां आवी नथी एटले मित्रों डायरेक्ट आपणे एने निवृत्ति पछीना पाका सरवैयामां डायरेक्ट आउटर कॉलममां मित्रों लखी दईशुं 10,000।
હવે પાઘડી, જૂની પાઘડી મિત્રો તમને આપેલી છે 30,000. તો 30,000 ને આપણે 10 વડે ભાગી દઈશું એટલે 3,000 રૂપિયા આવશે. હવે એ 3,000 ને આપણે જૂની પાઘડીની આમનો શું થશે મિત્રો? જયાના ચાલુ ખાતે ઉધાર, મમતાના ચાલુ ખાતે ઉધાર અને સ્મૃતિના ચાલુ ખાતે ઉધાર, તે પાઘડી ખાતે જમા. તો અહીંયા આપણે પાઘડી લખી દઈશું મિત્રો. 30,000 ની રકમ છે એટલે 3 ચોક 12,000, 3 પંચા 15,000 અને 3 એકુ 3,000. પાઘડી વેચી નાખી મિત્રો. હવે મકાન 2,82,000. મકાનની કિંમતમાં કોઈ જ ફેરફાર છે નહીં એટલે 2,82,000 ડાયરેક્ટ આઉટર કોલમમાં લખીશું. યંત્રોની કિંમતમાં પણ કોઈ જ ફેરફાર નથી, 1,45,000. હવે રોકાણો મિત્રો 33,000 આપ્યા છે આપણને અને આ રોકાણોને આપણે 35,000માં વેચી દેવાનું કીધું છે મિત્રો. તો ધ્યાનથી આની નોંધ આપણે બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે કરીએ. મિત્રો 33,000ના રોકાણો, વર્કિંગ નોટ ધ્યાનથી જોઈ લેજો મિત્રો. 33,000ના રોકાણો હતા આપણી પાસે, તેને આપણે 35,000માં વેચ્યા. 35,000માં વેચાણ કર્યું એટલે આપણને નફો મિત્રો 2,000 રૂપિયાનો થયો. તો આ 2,000 રૂપિયાનો નફો આપણે પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતે નોંધીશું. તો મિત્રો આની આમનો જ થશે રોકડ ખાતે ઉધાર 35,000, તે રોકાણો ખાતે 33,000 અને તે પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતે 2,000. આ પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતે કઈ રકમ લખીશું મિત્રો? આપણે નફાની રકમ. બરાબર છે. રોકડ ખાતાની ઉધાર બાજુમાં આપણે લખી દઈશું રોકાણ ખાતે અને પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતે. 33,000 અને 2,000 એટલે કુલ 35,000 રોકડ આવશે. પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ પર રોકાણો ખાતે 2,000. મિત્રો આ નોંધ બહુ જ અગત્યની છે. આખા નિવૃત્તિમાં ફક્ત એક જ વાર આવી નોંધ તમને આપેલી છે એટલે ખાસ આ મુદ્દો તમારે યાદ રાખવો. હવે સ્ટોકની કિંમતમાં કોઈ જ ફેરફાર નથી એટલે ડાયરેક્ટ મિત્રો આપણે આઉટર કોલમમાં એને લખી દઈશું. એવી જ રીતે દેવાદારોમાં પણ કોઈ જ ફેરફાર નથી એટલે એને પણ આપણે આઉટર કોલમમાં લખી દઈશું. સ્મૃતિની લોન મિત્રો, અહીંયા તમને સ્મૃતિની લોન આપેલી છે. હવે આ તમને મિલકત લેણા સાઈડ આપેલી છે મિત્રો. મિલકત લેણા સાઈડ ભાગીદારની લોન હોય એનો અર્થ એ થાય છે કે પેઢીએ જે તે ભાગીદારને એટલે કે સ્મૃતિને લોન આપેલી છે. બરાબર છે મિત્રો. આ મુદ્દો ખાસ અગત્યનો છે અને નોંધ કરવા જેવો છે. બરાબર. તો અહીંયા સ્મૃતિની લોન તેના મૂડી ખાતામાં, ચાલુ ખાતામાં આપણે લખીશું સ્મૃતિની લોન. તેના ચાલુ ખાતામાં મિત્રો આપણે લખીશું 30,000 અને સ્મૃતિનું ચાલુ ખાતું એ ઉધાર બાકી દર્શાવે છે એટલે એની બાકી આગળ લાવીશું આપણે 10,000ની રકમથી મિત્રો. આ ખાસ બે અગત્યના મુદ્દાઓ છે. હવે ભાડું ચૂકવવાનું બાકી છે મિત્રો. ભાડું ચૂકવવાનું બાકી 4,000 રૂપિયા. એનો અર્થ એવો થાય છે કે આપણે ખર્ચ છે ચૂકવવાનો બાકી રહી ગયો છે, માટે પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતું આપણે ઉધાર કરવું પડશે. ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ
ચૂકવવાનો બાકી ખર્ચ, એટલે ચૂકવવાનું બાકી ભાડું તમને આપેલું છે 4000, તો એ 4000 આપણું દેવું થઈ જશે. ચૂકવવાનું બાકી ભાડું 4000. હવે મિત્રો રોકાણ પર 2500 વ્યાજ મળવાનું બાકી છે, આવક છે મળવાની બાકી છે, આપણા માટે નફો છે. માટે રોકાણો પર મળવાના બાકી વ્યાજ ખાતે ઉધાર અને પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતે જમા રોકાણોના બાકી વ્યાજ. $2500 અને મળવાનું બાકી વ્યાજ છે એટલે આપણી મિલકત કહેવાશે. મળવાનું બાકી વ્યાજ ₹2500. રોકાણો 35000માં આપણે વેચી દીધા છે. પાઘડીની કિંમત 2 લાખ. હવે વર્કિંગ નોટ નંબર 2, નવી પાઘડી મિત્રો 2 લાખ રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવી છે. તો આપણે લાભનું પ્રમાણ શોધીશું. લાભનું સૂત્ર તમને ખ્યાલ છે, નવું માઇનસ જૂનું. હવે જયા અને મમતાનું આપણે લાભ શોધી લઈએ. તો નવું પ્રમાણ તેમનું 1:1 આપેલું છે એટલે 1/2. જૂનું પ્રમાણ તેમનું જયાનું 4/10 અને મમતાનું 5/10. હવે મિત્રો અહીંયા આપણે 10, 5 × 5 અને 4 એટલે 1/10. અહીંયા 5 × 5 અને 5 એટલે 0. તો અહીંયા ફક્ત જયાને લાભ થાય છે, મમતાના નફા નુકસાનમાં કોઈ જ ફેરફાર થતો નથી. એટલે જે નવી પાઘડીની જે કિંમત આપણે ચૂકવવાની થશે સ્મૃતિને, એ કોણ ચૂકવશે મિત્રો? ફક્ત જયા ચૂકવશે. હવે સ્મૃતિની પાઘડીની કિંમત આપણે શોધીએ કે સ્મૃતિની પાઘડી. તો મિત્રો સ્મૃતિની પાઘડી 2 લાખ ગુણ્યા તેનો નફા નુકસાનમાં ભાગ કેટલો હતો મિત્રો? 1/10 એટલે 20000 રૂપિયા આવશે. આ 20000 રૂપિયા કોણ ચૂકવશે મિત્રો? ઓબ્વિયસલી જયા ચૂકવશે. તો આમનો થશે જયાના ચાલુ ખાતે ઉધાર તે સ્મૃતિના ચાલુ ખાતે જમા. 20000ની રકમ મિત્રો. હવે જયાના ચાલુ ખાતામાં ઉધાર 20000 તે સ્મૃતિના ચાલુ ખાતે, અને સ્મૃતિના ચાલુ ખાતામાં આપણે લખીશું જયાના ચાલુ ખાતે. સ્મૃતિના ચાલુ ખાતામાં જમા લખીશું 20000. હવે મિત્રો આ આપણો દાખલો અહીં કમ્પ્લીટ થાય છે. હવે આપણે સૌપ્રથમ પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતું બંધ કરી દઈએ. પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતામાં સરવાળો 4500 રૂપિયા આવે છે. આ 4500 અહીં લખીશું એટલે આપણને નફો 500 રૂપિયા થાય છે. આ નફો આપણે મૂડી ખાતામાં આપીશું. કોને કોને આપીશું મિત્રો? જયાને, મમતાને અને સ્મૃતિને. કયા પ્રમાણમાં મિત્રો? તેમના નફા નુકસાનના પ્રમાણમાં.
એટલે 200, 250 અને 50. આમના ચાલુ ખાતામાં આપણે લઈ જઈશું નફો, કારણ કે ચાલુ ખાતું છે આપણી પાસે. એટલે ચાલુ ખાતામાં પુનર્મૂલ્યાંકનનો નફો લખીશું મિત્રો. પુનર્મૂલ્યાંકન નો નફો 200, 250 અને 50. અહીંયા મિત્રો પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતું બંધ કરી દઈશું. હવે આપણે ચાલુ ખાતા તરફ આવીએ. ચાલુ ખાતામાં જયાનું ચાલુ ખાતું જે છે $28,000 વત્તા 26,000 વત્તા 200 માઇનસ 32,000 એટલે 22,200. 22,200 ની બાકી આગળ લઈ ગયા. મમતાનું મિત્રો 35 અને 49,250 માઇનસ 15,000 એટલે 34,250. જયા અને મમતાનું ચાલુ ખાતું આવે છે. ચાલુ ખાતું જયા અને મમતા 22,200 અને 34,250. 450 6 અને 56,450. હવે સ્મૃતિનું મિત્રો ચાલુ ખાતું જોઈએ તો ઉધાર બાજુનો સરવાળો વધુ છે, જમા બાજુનો સરવાળો ઓછો છે. તો ઉધાર બાજુનો સરવાળો પહેલાં લખી નાખીએ આપણે. 43,000 આ મિત્રો 49,250 અહીંયા લખી દઈએ. 49,250 અહીંયા 54,200 અહીંયા 54,200 43,000 અહીંયા તફાવતની રકમ મિત્રો આપણને મળશે. 43,000 માંથી આપણે 27,000 અને 50 રૂપિયા બાદ કરીશું. એટલે 15,950. મિત્રો અહીંયા 15,950. આ આપણે સ્મૃતિના મૂડી ખાતે લઈ જઈશું. સ્મૃતિના મૂડી ખાતે અહીંયા સ્મૃતિના મૂડી ખાતે 15,950 લઈશું. અહીંયા બાકી આગળ લઈ ગયા. મિત્રો જયા 2 લાખ અને મમતા 1 લાખ. એઝ ઇટ ઇઝ આપણે લખી દેવાનું છે. 2 લાખ અને 1 લાખ, તેમાં કોઈ જ તફાવત છે નહીં. 2 લાખ અને 1 લાખ મૂડી ખાતા જયા અને મમતા 2 લાખ અને 1 લાખ એટલે આઉટર કોલમમાં 3 લાખ. હવે મિત્રો અહીંયા સ્મૃતિની જે મૂડી છે 90,000, એમાંથી આપણે તેનું ચાલુ ખાતું
સ્મૃતિનું ચાલુ ખાતું જે બાકી આવી છે એ બાદ કરી દઈશું એટલે આપણને તેની લોનની રકમ મળી જશે -15,950 74,050. અહીંયા મિત્રો સ્મૃતિની લોન 74,050 આવશે. રોકડ ખાતું બંધ કરી દઈશું મિત્રો. 35,000 બાકી આગળ લઈ ગયા 35,000. એ 35,000 રોકડ ખાતે આપણે લખીશું. બસ મિત્રો, હવે આનો આપણે સરવાળો કરી લઈએ. ₹3,00,000 વત્તા 56,450 વત્તા 1,00,000 વત્તા 4,000 વત્તા 74,050 એટલે 5,34,500. મિલકત લેણા સાઈડ મિત્રો 2,82,000 વત્તા 1,45,000 વત્તા 70,000 વત્તા 37,500 એટલે 5,34,500. મિત્રો અહીંયા બંને બાજુનો સરવાળો આપણો ટેલી થઈ જાય છે. હવે આ દાખલાની અંદર બે અગત્યના મુદ્દા હતા કે અહીંયા જે નિવૃત્ત ભાગીદાર છે એની લોન આપેલી છે મિત્રો. હવે એ જે લોન આપેલી છે એ લોન કેવી છે કે પેઢીએ ભાગીદારને લોન આપેલી છે એટલે જૂના પાકા સરવૈયામાં તે મિલકત લેણા બાજુ લખેલી છે. માટે જ્યારે આપણે એની નોંધ કરીએ તો એને ચાલુ ખાતામાં આપણે સ્મૃતિની લોન અહીંયા બતાવવી પડશે મિત્રો. આ ખાસ અગત્યની બાબત છે. અને બીજું કે અહીં જે બે ચાલુ ભાગીદારો છે તેમાંથી ફક્ત એક જ ભાગીદારને લાભ થાય છે, બીજા ભાગીદારનું કોઈ લાભ પણ નથી થઈ રહ્યો અને કોઈ તેનું ત્યાગ પણ નથી થઈ રહ્યું. એટલે તેને પાઘડીની રકમ કોઈ પણ આપવાની રહેશે નહીં. તો અહીંયા ફક્ત જયા એ સ્મૃતિને પાઘડીની રકમ ચૂકવે છે. મિત્રો આ દાખલો ખૂબ જ અગત્યનો દાખલો છે. અને હા, બીજો એક મુદ્દો ખાસ કે જે રોકાણો છે એ આપણે 33,000ના હતા અને 35,000માં વેચ્યા તો એની નોંધ ખાસ આપણે 35,000 રોકડમાં બતાવીશું. અને જે 2,000 રૂપિયાનો ફાયદો થયો છે એ 2,000 રૂપિયાનો ફાયદો આપણે પુનર્મૂલ્યાંકન ખાતાની જમા બાજુ પર નોંધવાનો છે. મિત્રો આ 2-3 અગત્યના મુદ્દાઓ હતા. આ 3 મુદ્દાઓને તમારે ચોક્કસપણે ધ્યાનમાં રાખવું જેથી કરીને તમારો નિવૃત્તિનો દાખલો બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે કમ્પ્લીટ થઈ શકે. આ દાખલાને વધુને વધુ લોકો વચ્ચે શેર કરતા રહો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ.